आज हम सब के लिए सौभाग्य का दिन भी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्षा जी, आज श्री राहुल गांधी और हजारों हजारों कांग्रेस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। श्रीमती सोनिया गांधी का बल, उनका विश्वास, त्याग और तपस्या की उनकी भावना कांग्रेस और देश के लिए उनका संकल्प चिलचिलाती धूप में हजारों कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने जोश भर दिया और 10 किलोमीटर से लंबी यात्रा और शायद उससे भी बड़ी, जिस प्रकार से हजारों लोग एक हजूम में और जनून में चले, वो शायद नजारा अपने आप में अनूठा था और आप सब उसके चश्मदीद गवाह हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई है और आज की यात्रा से तो और ज्यादा बौखला गई। आज उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के स्टाफ पर, पत्रकार मित्रों पर हमला किया ताकि आप नाराज होकर वापस चले जाएं। कभी वो पोस्टर फड़वाते हैं, कभी वो फर्जी इश्तहार दिलवाते हैं, कभी वो डीके शिव कुमार जी पर हर रोज एक नया झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर इश्तहार को खबर बनाकर छपवाते हैं और आज तो हद हो गई, अब पत्रकारों पर भी हमला करवाते हैं। पर वो जान लें कि न श्री राहुल गांधी जी और न कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के साथी, किसान, गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, वो झुकने वाले नहीं, ना रुकने वाले हैं। ना वो डीके शिव कुमार को रोक सकते जो केवल एक चिन्ह है, एक कार्यकर्ता है, ना वो किसी और कार्यकर्ता साथी को रोक सकते। और मुझे विश्वास है कि आपने भी भाजपा का घिनौना चेहरा आज देख लिया होगा। आज जिस विषय को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं, वो कर्नाटक प्रांत से जुड़ी एक विशेष बात है। हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए, एससी एसटी के साथियों के लिए, कांग्रेस की सरकार में हमने नागमोहन दास कमीशन का गठन किया, जो हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, बहुत जाने माने हैं और बहुत निष्पक्ष माने जाते हैं। क्योंकि हमारे एससी एसटी समाज के भाई बहन, उनकी ये मांग थी कि उनको संपूर्ण आरक्षण नहीं दिया जा रहा। प्रियांक खड़गे जी उस समय संबंधित विभाग के मंत्री थे। उस कमीशन ने हमारी सरकार जाने के बाद रिपोर्ट दी और उस नागमोहन दास कमीशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 7% कर दी जाए। आज भी हमारे एसटी समाज के लोग, संत महात्मा कई महीनों से धरने पर हैं, पर बोम्मई सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। श्री सिद्धारमैया जी ने, हमारे विधायकों ने, हमारे साथियों ने बार बार सदन के पटल पर यह मांग उठाई, पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भाजपा एससी एसटी विरोधी है। एससी समाज के हमारे लोगों के लिए उसी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि उनका आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया जाए। आज हम सब की कांग्रेस पार्टी एक स्वर से यह मांग करती है, बोम्मई जी ये कमेटी खेलना बंद कीजिए। 2 साल 6 महीने के करीब से यह रिपोर्ट आपके पास पड़ी है। 2.5 साल में आपने यह रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? अब जब चुनाव आ गया, 4-5 महीने चुनाव दूर है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी खुजली शुरू हो गई है और वह मीटिंग खेल रहे हैं। हमारी मांग है सीधी, जस्टिस नागमोहन दास कमीशन रिपोर्ट हमारे एससी एसटी भाइयों के लिए लागू हो। एसटी रिजर्वेशन 3% से 7% हो, एससी रिजर्वेशन 15% से 17% हो। असेंबली का सत्र बुलाकर इसे लागू करें और 15 दिन में मोदी जी इसे लागू करें, नहीं तो यह साबित हो जाएगा
कि वो एससी और एसटी के लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मैं अब और राहुल जी आज किसानों से मिले, उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे, पर इस पर और बेहतरीन तरीके से अपनी बात कहने के लिए मैं हमारे सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट उन दोनों को अनुरोध करूंगा, सिद्धारमैया जी एंड डीके शिव कुमार जी। सिद्धारमैया जी। ಎಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ 15%, ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ 7.5% ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ 22.5% ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ 15%, ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ 3% ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 18%. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 4.5% ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜನ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. 2011ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಸಿಗಳು 17%, 15% ಇದ್ದಾರೆ. 2011ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಸಿಗಳು 17.15%, 6.95% ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ 24.10% ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋದು 18%, ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 24.1%. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರು. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು 2/7/2020ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2/7/2020 ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಆಯೋಗ. ಅದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಜಾರಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗದವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಧರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು
ST ಜನಾಂಗದ SC ಜನಾಂಗದ MLAಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ MLAಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ST ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3%ಇಂದ 7%ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ 3% ಟು 7%, ಅಂದರೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1. SC ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ 15ರಿಂದ 17% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು SCಗಳಿಗೆ 2%, 15ರಿಂದ 17, STಗಳಿಗೆ 3ರಿಂದ 7%, 4% ಜಾಸ್ತಿ, ಒಟ್ಟು 6% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಅದು. ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿನಗಳಿಂದ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವರು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವರದಿ ಇತ್ತು? ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ನಾವು SCP-TSP ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದವ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿದೆಯೋ ಹೊರತು ನಿಜವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ SCP-TSP ಹಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಅದು ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ತೊಡಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಲ್ದೇನೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಂಥದ್ದು? ಸುಭಾಷ್ ಆಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದಿರಲಿ, ಅದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋರಾಟ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಧರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಧರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಇರೋರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇರೋರು. 3% 7% ಮಾಡಬೇಕು. SCಗಳಿಗೆ 15% 17% ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು 15 ದಿನದೊಳಗಡೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಳೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ACC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರಂತ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ ಐಕ್ಯತಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಯುವಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಅನೇಕರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಈ ನಡಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಈ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ 5-6 ವಿಚಾರ ಏನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ಆಧಾರದ ಸ್ತಂಭ. ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು 15 ದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಏನು ಈ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ, ಈ ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಸಮನ್ಸನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಮನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾಯಕರ ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶ, ನನಗೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮನ್ಸ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸು, ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ, ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಯಾತ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಜನರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Just 1 second. Shri Rahul Gandhi had a interaction with the farmers. Mandya is a area which is agriculturally rich, yet many suicides are happening. I would request my colleague Priyank Khadge to very briefly describe the interaction, since it was a very important one. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ No, that's fine, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈತರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು 8 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಆದಾಯನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ದೋಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವರ ಭಾರತ ಐಕ್ಯತಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರೋದೇನಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು 3 ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಿನಃ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಜನ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವರ ನೋವನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯನಲ್ಲೇ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ MSPನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆನಾಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ವುಮೆನ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಹಸುವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಾಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ಲಿ ಕಟಾವು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ CLP ಅವರು ಮತ್ತು PCC ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೈ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರು ಈ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಅದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರ ನೋವು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಡ್ಡಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲೇ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಬೆಲೆ, ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೀಡ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಔಷಧಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Yes, please. In that corner there. आप बताइए यहीं से. PCC and CLP will answer your question. Please ask your question. I think, very fair point. I think, my friend, you've not looked at the Indira Sahni case or the subsequent developments. If you read through Indira Sahni case, and I'll send you a copy in the relevant para, it says in special circumstances it can happen. If you are aware of the ground situation of Karnataka, as CLP leader was saying, nationally reservation for ST is 7.5%. Are we not part of country? Why should we have 3%? And that's why Justice Nagmohan Das, after looking at that 50% cap, found there were special circumstances
He looked at social status. He looked at their backwardness. He looked at their poverty. He looked at all the necessary indices. He looked at 2011 census of ST and SC. And he came to a conclusion based on their population and national reservation given to STs. 17% has to be from 15%, that is a 2% increase for SCs, and from 3 to 7% like nationally for STs. BJP is known for befooling people. BJP's mindset is anti-SC, ST, OBC. BJP is sitting over this report for over 2 years, 3 months. BJP has constituted a commission over Justice Nagmohan Das Commission. Have you ever heard to constitute a commission over commission? They are doing it so that they don't have to provide justice, social justice, which Jairam ji was saying a little while ago, is a fundamental tenet of Bharat Jodo Yatra. So we demand, and how was economic reservation given? It was in the original manifesto. I think he was in the drafting committee in the year he would remember, 2004. And we built a consensus on it. And finally, does it not exceed 50%? It does. It does, no. So, can I, if there is a case in the Supreme Court, should it preclude me from deciding my powers as an executive? No. That's not the constitution and the law. You, my friend. Sir, even before this rally, you said that there are many hurdles which we faced and we came back. Now you also mentioned some of the issues. Now the ED has summoned Mr. D.K. Shivakumar, who is in the forefront of this rally. So how the party is looking at it, and will it affect? And what will be the further course of action, if at all, if something unexpected goes? There is a madness in the methods of BJP. I can't describe it in any other way. They are panic-stricken, they are scared, they are seeing defeat right here in Karnataka written on the wall. That's why the law minister of Karnataka says we are not running any government. We are just passing time. He is still a minister. Does it not mean it is true? This certificate to this Bombay government, which is 40% commission sarkara, has come from their own ministers and MLAs. So, they can summon Mr. D.K. Shivakumar and Mr. D.K. Suresh 500 times more. They are only trying to block our yatra. Neither is D.K. Shivakumar scared, nor is D.K. Suresh scared, nor is Mr. Siddharamaiah scared, nor is Mr. B.K. Hariprasad scared, nor are lakhs and lakhs of Congress workers scared. We will give them a befitting reply in the court of the people. And we reject such malicious, vicious attempts that BJP is undertaking only because they are panic-stricken and they are scared of the overwhelming response of the common people to the yatra. We'll go to PTI, then there's a friend here. Social justice and empowerment is a fundamental tenet of this yatra. My colleague, General Secretary Communications, Mr. Jairam Ramesh had said so, I think, in an earlier press conference also. Without social justice, without empowerment of the downtrodden, without equality, without abrogating wealth disparity, without controlling the difference between the rich and the poor, 9 people in India control 55% of India's wealth. Are rest of the 140 crore people mad? Are we not part of this country? One person who's a friend of the Prime Minister, his wealth increases by 1,000 crores a day, while 84% of the households in India, they lose their wealth. Their income goes down. How will people survive? So Rahul ji is saying repeatedly, price rise, joblessness, hate, they are all finally, because equality, social justice, empowerment
that has been crushed under a bulldozer by the BJP. I'm sorry, this will be the last question because now the yatra has to begin. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೊಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಜಾಹೀರಾತನ್ನ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಶಿವರಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸುಳ್ಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳೆ ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸುಳ್ಳೆ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ one more thing. In public life and politics, any political party will show what they have done for the sake of the country, what development they have done for the country, what justice has been done for the country. Here a BJP, which is in the national level and the state level, has given an advertisement that what Congress party, they are pointing out the defects of the Congress party. Itself shows that the entire system at the national level and the state level has failed and they are frustrated.